नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 96 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। दिल्ली रु फेरु फेरु रंजन रास्ता जाक एई विषय भाबुची बिचारी केते खुशी थिला बुली जीवा पाई। एबे ताकू केमिति बुझेइबो जे चंडी खाली कांदिबो शुणिले। एमिति भावना भितरे रंजन घरे पहुँची डोर बेल बजेइला। 2-3 थर एमिति बजेई चलीथिला। लेखा कौन एते निदरे शोइछि ता बिना। आखि पड़िला कबाटरे ताला पड़िछि। रंजन मनटा आशंकार सिहरी उठिला। एते रातिरे कुआडे जीव एमिति से मिसेस सिंह भी नाहंती। कुआडे जाई थाई पारे। संदीप सौम्या क्वार्टर को गला कि कौन से जानिछि। लेखार बुद्धि अछि ताकू निश्चय खोजी पकेइबो कोउठिकी जाई। रंजन पुणी बाइक धरी बाहरिछि। गेट बाहर को देखिला लेखा आसुछि दूररू। चंडी कुआडे जाई कौन ता विषय सब जानी आसी सालाणी बोधुए। आजी आउ तार रक्षा नहीं। रंजन बाइक धरी लेखा पाखरे पहुँची गला। ए चंडी एते रातिरे कुआडे जाइथिलु? मु आसिले व्यस्त हेबी बोली जानिनु तू एमिति पळेलु केमिति? लेखा भाबुछि तू खाली व्यस्त होई जानिछु आउ मु तो निशंका बसिछि एठी। लेखा ना ता मुह को अनेइला ना किछि जवाब देला। से सेमिति तळकू मुह पोती घर मुहा चलीथिला। रंजन बुझी सारिथिला दिल्ली जाइछि कहिनी बोली एते राग। आउ से काली छाड़ी पहर दिन मिशन पाई बॉर्डर आर पारिकु जीव जानिले। हे भगवान मनीष मला आजी। हौ कुआडे जाइथिलु न कहिलु नहीं। गाड़ी रे बस आउ अल्प दूर अछि घर नहीं जीवी। लेखा ता मुह को रागी जाई अने आगकू खूब द्रुत गति रे जाई निज क्वार्टर गेट भितर पशिगला। घर भितर पशि कबाट खूब जोर रे धड़ शब्द रे बंद करी भितर को चली जाउथुला। रंजन भाबुथुला आज सतरे मो चंडी रूप धारण करिछि। आज आउ निस्तर नहीं तार। लेखा एते जोरे रागिछि सिना हेले एबे रंजन को खाइबा कथा केमिति पचारिबो? से ठीक जानिछि डिनर कदापि करि नथिबो से। रंजन गाड़ी पार्क करी भितर आसी देखिला चंडी किचन ने ठिया होई खाइबा गरम करुछि। रंजन पछाड़ू लेखा को खूब स्नेहरे धरी कहिला तू खाई नुए जाए तते कहिथिली मोर डेरी हेले तू खाई देउ बोली। लेखा कांध उपरे मुह रखी ताकू गोटापणे जाबुड़ी धरी पुणी थरे पचाला रंजन रागिछु मो उपरे? सरी बाबा तते दिल्ली जाउछु बोली कहि पार नथिली एई पाई एते राग बाप रे बाप। तथापि लेखा चुप थिला। रंजन ताकू निज आड़कू बुलेई लेखा आखिरे आखि रखी कहिला कौन हेछि तोर? सरी कहली परा चंडी मोर। लेखा आखिरे लुह ढळ ढळ हला। रंजन केबे लेखा आखिरे लुह सह्य करि पारेनी। से खूब व्यस्त होई पड़िला। निजर निबिड़ बाहुरे ताकू धरी कहिला बास बास आउ केबे एमिति करिबिनी। हेले तू एमिति चुप रहनी प्लीज। तोर नीरवता मते बहुत कष्ट दिए आउ एबे बहुत कष्ट देउछि भी। मते गाली दे मारिबु तो सेई भी करी दे हेले एमिति नीरव तू रहनी। आउ जानिछु मते बहुत बहुत भोक भी हेलानी। कौन बनेइछु आज लेखा? सतरे मते बहुत भोक हेउछि। लेखा आखिरु लुह तक पोछि देउ देउ कहिला रंजन। लेखा भी जानिछि राग रुषा बहुत होई गला। रागी जाई से जेतिकी कष्ट न पाउछि ता रंजन 2 गुणा पाइलानी। बिचारा को खूब भोक बोली कहूछि। ता राग रुषा चक्करे से नहले उपास रहिबो। से नीरवता भंग करी गंभीर हो कहला हो छाड़ मते ताहले बे खाइबा बाढ़ी परा। एते लेट हेबो जानिछु जदी कौन पाई सेठी खाई कि टिके आसिलुनी? मु सेठी केमिति खाई थांजी जे एठी परा मो चंडी मो पाई उपास बसिछि। मो पेटो कौन खाइबा जाई थांदा? लेखा आउ कौन डागिबो? बिचारा सरी भी कहिदेला कुआडे जाइथिला भी कहिदेला आउ कौन पाई रागिबो लेखा? रंजन एथर खुशी होई कहिला हौ एबे हसी दे अल्प नहेले कौन नहेले जी खाई साले तो विचार करिबी मु। बाप रे बाप एबे आसिला मो चंडीर असली रूप को। आउ एई रूप मते खूब पसंद लगे। थाउ थाउ तोर मन भुलाणिया कथा सेतिकी थाउ बस खाइबाकू। हौ लेखा तू एते रातिरे कुआडे जाइथिलु? लेखार राग एबे पंचम को उठीगला। से खाइबा टेबुल उपरे रखु रखु कहिला आउ कुआडे जीवी जे मिसेस सिंह दीदी तो नाहंती। सौम्या घर को जाइथिली आउ को सबु जना कोउठी सेक्शन ने कौन हेउछि कि नहीं
ଏବେ କି ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଜାଣେ। ଆଉ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ତା'ଠାରୁ ଜାଣିଲି, ଅଥଚ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଅପମାନ କଥା ଅଛି କି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି କହିନଥିଲି। ସରି, ଆସିଲେ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତୁ ଲେଟ୍ କଲୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି କି ନାହିଁ? ହଉ ବାବା, ସରି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ରଞ୍ଜନ ନିଜ କାନ ଧରି କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ପହରଦିନ ଫ୍ଲାଇଂ କଥା କେମିତି କହିବ ତାକୁ। କହିଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ନ କହିଲେ ବି କି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଆସେ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ ତା ମନରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଯାହାକି ସେ ତାକୁ କହିପାରୁନି। ଲେଖା ଟିକେ ନରମି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆହୁରି କିଛି ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ କହିପାରୁନୁ। କ'ଣ ନା, କହ କଥାଟା, ନହେଲେ ଆଜି ଭଳି ଟେନସନ୍ ହେବି, ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୁଣି ପଚାରିବି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଲେଖାକୁ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଫ୍ଲାଇଂ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ନୁହଁ, କାଲି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, ସମୟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବ। ସେ କହିଲା, ନା ମ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲିଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି। ରଞ୍ଜନ ସତରେ ଆଜି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଲେଖା କିଚେନ କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ରଞ୍ଜନର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ମାଲିସ କରି ପକାଇଲା। ଜେଜେମା କହିଛି ଏଇଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟିଯାଏ ବୋଲି। ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ବିଲକୁଲ ମାସୁମ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପରି ଶୋଇଛି, ହେଲେ ଏମିତି ବେହିଆ। ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଲେଖା ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେ ଝୁଙ୍କି ଯାଇ ତା କପାଳରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ଓଠ ଛୁଏଁଇଲା। ଅଚାନକ ଲେଖା ଅନୁଭବ କଲା ରଞ୍ଜନର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ଭିତରେ ସେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମିଛରେ ଶୋଇବା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ତାହେଲେ? ମିଛରେ ନ ଶୋଇଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଚୁମାଟା କେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ବାସ୍ ବାସ୍, ନିଦ ଖୁବ୍ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ରାତି ଯାଏ ତୋତେ ଅନେଇ ଅନେଇ। ତୋର କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନା? ଲେଖା ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନ କେମିତି କହିବ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ, ମହା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଏୟାର ମିଶନରେ ଯିବାକୁ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ କଥା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ ରାଗିଲୁ ଆମେ ହନିମୁନ ଯାଇପାରିଲୁନି ବୋଲି। ଲେଖା କହିଲା, ହନିମୁନ ନା ଛେନାଗୁଡ଼? ହସିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା, ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଲେଖା ହସୁ ହସୁ କହିଲା, ହନିମୁନ ତ ତୋ ସହ। ଏଇ ଖୁବ୍ ବଦମାସ ହେଲୁଣି ତୁ ଲେଖା। ସେମିତି ହସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ରାତ୍ରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସକାଳେ ସକାଳେ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି ଯେ? କାଲି ତ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ଆସିଲେ ଲଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ଲେଖା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି କହ, ତୋର ଯାହା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି। ଏମିତିରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଖାଇବା ରୁଚି ବି ତ ଏକ ପ୍ରକାର। ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ଲେଖା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା କିଛି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ରାନ୍ଧିବାକୁ। ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ବାହାରେ ସେଇ ପାରା ଦୁଇଟି ଘୁମୁରୁ ଘୁମୁରୁ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାରାର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ଲେଖା ସେହି ପାରାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଦୁଇହଳ ପାରା ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଇ ମୁଠି ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଝରକା ଦେଇ ବୁଣିଦେଲା। ପାରା ଦୁଇଟି ଚାଉଳ ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ପିଲା ପାରା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ଦୁଇ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଉଳ ନେଇ ମା ପାରାଟି ଦେଉଥାଏ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଈଙ୍କ କଥା, ବାଲ ଗୋପାଲ କଥା। ଲାଜରେ ଲେଖା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଲା। ଲଞ୍ଚ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ଆଜି ଫେରି ଆସିଲାଣି। ଲେଖାର ରୋଷେଇ ଏବେ ବାକି ଅଛି ଅଳ୍ପ। ସେ ରଞ୍ଜନର ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ହେ ଭଗବାନ, ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଆର ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଏବେ? ଲେଖା ତାର ଦୁଇ ହାତ ଧରି କହିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ପତିଦେବ, ଚାଲ, ଗରମା ଗରମ ଭାତ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଖାଇବା। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାବେଳେ ତ ଏତେ ଖୁସି ନଥିଲା। ଏମିତି କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭାରି ଖୁସି ଜଣାଯାଉଛୁ ତୁ ଆଜି। କ'ଣ ହେଲା କି? ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ପାରା ଦୁଇଟି ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ହେଲେଣି। ଆସେ ଦେଖିବୁ।
ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି କିଚେନ୍ ଝରକା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଉଳ ଖାଉଥିବା ସେଇ ପାରା ସହିତ ତାଙ୍କର ନୂଆ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ଆରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି କୁନି ପାରା ପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ତ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲେଖା ଲାଜେଇ ଯାଇ କିଚେନ୍ ବାହାରେ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା କାଲି ରାତିର ଫ୍ଲାଇଂ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏମିତି ଖୁସି ଥିବା ଲେଖାକୁ କେମିତି କହିବ ଫ୍ଲାଇଂ ବିଷୟରେ? ସେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ନ କହି କେମିତି ବି ଯିବ ସେ? ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଖାଇ ବସିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ଦେଖି କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଏତେ ସବୁ କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିଲୁ ଯେ? ତୁ ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ, ବିନ୍ଧ କାହିଁକି ଗଣୁଛୁ? କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ତ ଯାହା ରାନ୍ଧିବୁ ବି ସ୍ୱାଦ ଖୁବ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ତ ବାସ୍ନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନି। କାଲି ରାତିଠୁ କ'ଣ କହିବୁ ବୋଲି କହିପାରୁନୁ, ସେଇଟା କହ ମୋତେ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଚଣ୍ଡୀକୁ ତାହେଲେ ଜଣା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହିବି ହୋଇ କହିପାରୁନି ବୋଲି। ଖାଇସାରିଲେ କହିବି, ରହ। ଏବେ ଆସ ଖାଇବା। ଲଞ୍ଚ ଯେମିତି ସରିଛି ଲେଖା ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଏବେ କହ କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ? ରଞ୍ଜନ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି କହିବ? ଏଇ କହନା କ'ଣ କହିବୁ? ଲେଖା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଂରେ ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ପକେଇଲା। ଲେଖା ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ତୋର ତ 6 ମାସ ଫ୍ଲାଇଂ କରିବାର ନଥିଲା, ପୁଣି ଅଚାନକ ଏମିତି? କୌଣସି ମିଶନରେ ତ ତୁ ଯିବୁନି ନା? କିଛି ହେବନି, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ? ରଞ୍ଜନ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଲେଖାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ମନରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଦାଗ ଲାଗିଛି, ସେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲିଭିବ? ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। ସେ ଜାଣିଛି ତା କଥାରେ କି ବାରଣରେ ରଞ୍ଜନ ରୋକିବ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡରୁଆ ହୋଇନାହିଁ। ଲେଖା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଲି କୁହୁଳି ମରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ନା ଖିଆରେ ଶାନ୍ତି, ନା ପିଆରେ ଶାନ୍ତି। ଏଇ ରାତି ପରେ ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଆସିବ କି ଖବର ନେଇ କିଏ କହିବ? ରଞ୍ଜନ ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ତାର ଲେଖା ପାଇଁ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ତା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଯାଏ। ସେ ବି ମଣିଷଟିଏ ମ। କାଲି ପୁଣି ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ସବୁ ଶେଷ। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲା, ନା, ତାର କିଛି ହେବନି। ଏଇ ଲେଖା, ତା ପାଇଁ ସବୁ ଖୁସି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଆସିବ। ତାର କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବନି। ଲେଖା ମିଛରେ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ି ରହିଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଶୁଆଇ ନ ଦେଇ କହିଲା, ମିଛରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ନିଦ ଆସିବ? ଲେଖା ତା ଉପରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲା, ସତରେ ଖୁବ୍ ନିଦ, ଶୋଇବି ଏବେ ମୁଁ। ନୂଆ ସକାଳ ଖୁବ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ବିତୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ରଞ୍ଜନ ଫ୍ଲାଇଂ ୟୁନିଫର୍ମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ସେଇ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖି ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ପୂର୍ବଥର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସବୁଥର ସେଇଆ ଘଟିବ? କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଲେଖା ଉଦାସ ମିଶା ହସ ଦେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛି ମ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଲେଖା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ମଜାରେ କହିଲା, ମୋ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ନ ଲାଗେ କହୁଛି। ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର। ଲେଖା ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେମିତି କହିଲା, ଭଲ ହୋଇଛି। ତୋ ପରି ବେଇହାର ସେମିତି ମଜାକ ହେବା ଭଲ। ଲେଖା, ଆସିବି ଏଥର ମୁଁ। କାଲି ଆସିଲେ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ଶୀତରେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ? ନା ନା, ତୁ ଆସିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇ ରଖିଥିବି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଗଳାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବିଦାୟ ଦେଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ପଠେଇ ପାରିବନି। ନିଜର ଆବେଗକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଲୁଚେଇ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯା ଏବେ। ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଆସିବୁ। ରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ବେଗକୁ ଲୁଚେଇ ଲେଖା କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ହାଙ୍କି ଦେଇ ଏକ ଲୟରେ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ବି ଜାଣିଛି ଖୁବ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଯିଏ ଯେତେ ଟାଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନର ମୋହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ସେଇ ମୋହ ମନରେ ଭୟ ବି ଜାତ କରେ। ରଞ୍ଜନ ମନ ହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ମିଶନରେ ସେ ଯଦି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା? ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ରଞ୍ଜନ। ନା, ତାର କିଛି ହେବନି। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବ? ସେ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଜିର ମିଶନ ପାଇଁ।
ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜଳେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ପଣ ଥିଲା ରଞ୍ଜନ ନ ଆସିବା ଯାଏ ସେ ସେମିତି ବସିଥିବ ଦୀପ ଜଳେଇ। ସେମିତି ରାତି ସାରା ଲେଖା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସକାଳର ଆଗମନକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ। ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧୁର କାକଳି ଶୁଭିଲାଣି। ଲେଖା ଦୀପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘିଅ ଢାଳି ଦେଇ ଉଠିଗଲା ବାହାରକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ବି ତାହେଲେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରନ୍ତି। ଲେଖା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ନମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟି, କେସି ଆପ? ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ଭଲ ଅଛି, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଲେଖା ହସି ଦେଇ ଭଲ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। କେତେ ଘମଣ୍ଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ କେଜାଣି, ଲେଖା ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ। ଯେତିକି ପଚାରିଲି ସେତିକି ଉତ୍ତର ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ପଚାରିଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? କେମିତି କେମିତି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଲେଖା ଘରକୁ ଆସି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ପୂଜା ବି ସାରିଦେଲା। ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ରଞ୍ଜନ ତ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ହେଲେ ଲେଖାକୁ କି ବା ଜଣା ରଞ୍ଜନ କୋଉଠିକୁ କୋଉ ମିଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କ'ଣ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଦେଇ ଲେଖା ଉଠିଗଲା। କାହାକୁ ପଚାରିବ ସେ? ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ବି କଲାନି କିଛି। ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲା। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇବ ସେ ଭାବି ପାରୁନି। କେତେବେଳେ ଫେରିବ କେଜାଣି ସେ? ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ବନେଇବାର ମନସ୍ଥ କରି ରାନ୍ଧିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା ଲେଖା। ଝରକା ଦେଇ ଅନେଇଲା ସେଇ ପାରା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ସହ ଦିଶୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଝରକା ଉପରେ କୋଉଠି କେଜାଣି ଗୁଟୁରୁ ଘୁଁ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଲେଖାକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲା, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଦେଖା ନାହିଁ। କାହାକୁ ବା ପଚାରିବ ସେ? ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଟିଭି ଖୋଲିଲା। କିଛି ଖବର ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଗତ ରାତିରେ ଆମର ପାଇଲଟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବିନାଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବୀରତାର ଗାଥା। ଲେଖା ଖୁସି ହେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏ ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ବୋଧହୁଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୁଶ୍ମନ ଦେଶର ସେଇ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଫଟୋ ସବୁ ଫ୍ଲାସ ହେଉଛି ଟିଭିରେ। ତା ପାଇଁ ତ ଖୁବ୍ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ହେଲେ ସେ ଭାବି ପାରୁନି ଏମିତି ରିସ୍କି ମିଶନ ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। କେବଳ ମିଶନରେ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହି ଯାଇଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ମିଶନ? ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଅଭିଯୋଗ ମନ ଭିତରେ ଠୁଳ ହୋଇ ହୋଇ ଗଲା ତାର। ଆଜି ଆସିଲେ ନା ନା ଜମା ବି କଥା ହେବିନି ବୋଲି ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିନେଲା। ଦିନ 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଶୁଭିଲା। ଲେଖାର ଅଭିମାନ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ଏତେ ବଦମାସ ଇଏ। ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲି ଯେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ କୁଆଡ଼େ ପାଣିରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆହା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଛି ସେ। ଦୌଡ଼ିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ। ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘିଅ ଢାଳି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, କେତେ ବିଚରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ହଇରାଣ କରିବୁ ତୁ। ରାତିଯାକ ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲୁନି। ପ୍ରଭୁ ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ ପୂରାପୂରି 100% ଭଲରେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଲେଖା ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠି ଆଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ପାଇ 2 ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ତାକୁ 2 ହାତରେ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ମୁଁ ତୋ ରଞ୍ଜନ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋ। ପୁଣି ଏ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଏ ଦିଅଁ ଦେବତା ବି ତତେ ଡରିବେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ଆଗରୁ। ମୁଁ ରାଗିଛି ତୋ ଉପରେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ହଉ ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛୁ କହ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ତୁ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଅଚାନକ ବଦଳିଗଲା। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଲେଖା କହିଲା, ହଉ ହଉ, ପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ଆଗ। ତୋତେ ଅନେଇ ଅନେଇ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଖା ସବୁ ବାଢ଼ି ଆଣି ରଞ୍ଜନ ସହ ଖାଇ ବସିଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରି ଆସିଛି ସେ। ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଠି ତା ରଞ୍ଜନର ପ୍ରଶଂସା। ହେଲେ ୟାର କ'ଣ ହେଲା? ଖାଉନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ରଞ୍ଜନର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ, ତୋ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ, ଟିଭିରେ ତୋହରି ଫଟୋ ଆସୁଛି ଆଉ। ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା ଲେଖା।
ଲେଖା ଚୁପ୍ ହୋଇ ତା ମୁହଁରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମନ କଷ୍ଟର କାରଣ। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ବି ଗତ ରାତିରେ ନ ଶୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଚାନକ ରାତି ଗୋଟାଏ ହେବ ଲେଖା ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଅନୁଭବ କଲା ତା ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ଯେମିତି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସତରେ ନାହିଁ ସେ ବିଛଣାରେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିବ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ରଞ୍ଜନ ଫେରିଲାନି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘର ସାରା ଖୋଜି ପକେଇଲା। ନା, କୋଉଠି ବି ରଞ୍ଜନ ନଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଲେଖା ଏବେ ବିଛଣା ଦେଖିଲା, ସେଠି ବି ରଞ୍ଜନ ନଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ରଞ୍ଜନ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିବ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ନା, ସେ ଆସିଲାନି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘର ସାରା ଖୋଜି ପକେଇଲା। ନା, କୋଉଠି ରଞ୍ଜନ ବି ନଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ତାକୁ ନ କହି ସେ ଏମିତି କୋଉଠିକି ବି ଯିବନି। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ଶଙ୍କା ଆଉ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନା ଯେମିତି ସୌଧ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନା କାନ୍ଦି ପାରିବ, ନା ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ପାଟି କରି ଡାକି ପାରିବ। ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲେଖା ମେନ୍ ଡୋର୍ ଦେଖିଲା, ଭିତରୁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଫେରି ଆସି କବାଟ ପାଖରୁ ଭିତରେ ଥିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଯୋଉ ହେମାଳ ରାତି, କୁହୁଡ଼ିର ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ତ ସେମିତି କିଛି କହିନି ତାକୁ। ତା ଛଡ଼ା ତା କଥା ସେ କେବେ ମନରେ ଧରିନି। ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନା ଭିତରେ ଲେଖା ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରିପଟକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛାଇରେ ରଞ୍ଜନ ବସିଥିଲା ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଢାଙ୍କି ଧରି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା ଯେମିତି। ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ସେ ଯେମିତି ରବରଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ନିଜର ହୁକୁମ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ିଗଲା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। ଲେଖା ଦୁଇ ହାତରେ ବସିଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କୋଳେଇ ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଷୁପ୍ତ ହେମାଳ ରାତିରେ ଲେଖାର ଧୀର କ୍ରନ୍ଦନ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବେଳିତ କଲା। ସେ ବି ସାହାରାଟିଏ ପାଇଲା ଭଳି ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଛୋଟ ଅବୋଧ ପିଲାଟିଏ ପରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛି ଏମିତି କୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସୁ ପଛେ ସେ କେବେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିନି। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯାହାକି ତା ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଲେଖାର ହୃଦୟକୁ ଯେମିତି ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ପକାଉଛି। ସେଇ ଲୁହ ଧାରରେ ସତେକି ଏମିତି ଶାଣିତ ଛୁରିକା ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ଲେଖାର ମନ ହୃଦୟ ସବୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି କାଟି ପକେଇଲାଣି। ସେ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ରଞ୍ଜନର ଦୁଃଖ। ଦୁଇ ହାତରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତାକୁ ଧରି ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କହନା। ଯେତେ ଭୟଙ୍କର କି କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଉ ପଛେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତା'ର ସମାଧାନ କରିନେବା। ତୁ ତ ମୋତେ କହିଛୁ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କି ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜେ ସେଇ କଥା ପାଳନ କରୁନୁ। ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଗେଲୁ ବୁଦ୍ଧୁ କହନା କ'ଣ ହେଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖାକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ନଜରରେ। ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲ କହିଥିଲି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବା ଉଚିତ ସମାଧାନ କେବେ ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଦୁଃଖରେ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଲେଖା କହିଲା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଣିଷ ହାତରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବରଂ ସେ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ହେଲେ ସମାଧାନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। କ'ଣ ହେଲା କହ ଜଲ୍ଦି। ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି ଭୟରେ। ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ନହେଲେ ଦୁହେଁ ସକାଳକୁ ଦୁଇଟି ବରଫ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୃତଘ୍ନ। ଭଗବାନ କେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୁଁ ପାପୀ ନୁହଁ, ମହାପାପୀଟିଏ। ନର୍କରେ ମୋର ସ୍ଥାନ। ତୁ ପାପୀ କି ମହାପାପୀ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିନେଲୁ ମୋତେ କହ ଆଗ। ମୁଁ କହିବି ତୁ କ'ଣ ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଫେରିଗଲା ପିଓକେର ସେଇ ଦିନକୁ। ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବୁ ଅମି ଘରକୁ। ହଁ, ଅବଦୁଲ ଆଉ ଫତିମା ଅମିର ଛୋଟ ଘର। ଆଉ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସେ ନିଜେ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀରରେ ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟିର ବହଳ ଲେପ ଦେଉଥିବା ଅମି।
अबूଙ୍କର सांत्वना, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान पहुंचा दूंगा। ଆଉ ହୁସେନ? ଅବୁ ଅମିଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖରୁ ଦୂର ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ଝରଣା ଆଉ ରହି ରହି ଆସୁଥିବା ଲେଖାର ସ୍ମୃତି। ରଞ୍ଜନ ହଜିଗଲା ସେଇ ଦିନରେ। ଆଉ ହୁସେନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଭାଇଜାନ ଭାଇଜାନ ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଫତିମା ଅମିଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଆଉ ଅବୁଙ୍କ ଜଡ଼ିବୁଟି ସେ ଦିନେ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥନ ହେଲା। ବିଦାୟ ନେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଅମିଙ୍କର ଶେଷ ବିଦାୟ ଏବେ ତା ଆଖିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଅବୁ ନିଜକୁ ବିପନ୍ନ କରି ତାକୁ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ରଞ୍ଜନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଲେଖା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମୋ ରାଣ, କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଟିକେ ମୋତେ। ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାଲି ରାତିରେ ବମ୍ ଡମେଜ କରିଦେଇ ଆସିଲି। ଲେଖା ବୁଝି ନ ପାରି ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ। ହଁ, ଯୋଉ ଲୋକେସନରେ ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅବୁ ଅମିଙ୍କ ଘର ଥିଲା। କେତେ ମିସାଇଲ ବର୍ଷିଛି କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ। ଖାଲି ଜଳୁଥିଲା ସେ ଏରିଆ। ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିନୁ? ଆଉ ତା ସହିତ ଜଳି ଯାଇଥିବ ଅବୁ ଅମିଙ୍କର ଘର ସେଇ ନିଆଁରେ। ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ରଞ୍ଜନ କୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଖରାପ ହୋଇନଥିବ। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିରାପଦରେ ଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ରାଧା ମାଧବ କେବେ ନିରୀହ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। ରଞ୍ଜନ ସେମିତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋ। ଗୋଟିଏ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ହୋଇ ଅବୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ସବୁ ହରେଇ ଯେମିତି ବି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବାକି ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଥିଲା। ଲେଖା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି। ଚାଲ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଜାଣିଛୁ, ମଣିଷ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ସେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜେ ସବୁ କର୍ମର। ଆଉ ନିଜକୁ ସେ କର୍ମ ପାଇଁ କେବେ ଗର୍ବ କରେ ଆଉ କେବେ ଅଫସୋସ କରେ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଏବେ, ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପୂରେଇ ରଖନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ଛାତ ଉପରୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ରାତି ରଞ୍ଜନ କେବଳ ଅବୁ ଅମି ଆଉ ହୁସେନ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି କଟେଇ ଦେଲା। ସକାଳେ ସକାଳେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଖୁସିରେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ସକାଳୁ? ଲେଖା କାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। 4ଟି ଅପସନ୍ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଞ୍ଜନର ଆଈ ଥିଲେ, ନା ଲେଖାର ଜେଜେମା, ନା ଲେଖାର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଥିଲେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।